ہو تم کے ہم سے نہیں دیکھی جائے، مصیبت کسی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اگر آواز آ جائے، آواز آ رہی ہو صحیح تو ایک دفعہ میرے کو بتانا کہ آواز آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ سبھی لوگوں کو صحیح؟ مطلب صحیح سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنی آ رہی ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہو بات؟ ٹھیک ہے۔ ایک منٹ رک جائیے، بس تھوڑا سا ای میل اوپن کر لوں۔ اوکے، وعلیکم السلام۔ آج تو شاید سب لوگوں کی چھٹی ہوگی، گھر میں فری ہوں گے آج تو بیٹھے ہوئے سب لوگ، کیونکہ آج تو گورنمنٹ چھٹی ہے۔ کام وام پہ تو جو آفس والے یا سرکاری والے ہیں تو گئے نہیں ہوں گے شاید۔ وعلیکم السلام۔ ایک منٹ، چینل بس ایک منٹ اور رکیے، اس کو تھوڑا سیٹ کر دوں، میں ڈسکرپشن وغیرہ لکھ دوں اس کا ٹائٹل میں نا، پھر بعد میں دقت نہیں ہوگی۔ تھمبنیل وغیرہ لگا دوں اس کا ایک بار۔ گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معانی لی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ جو لوگ سلام کر رہے ہیں، لیکن یہ کچھ لوگوں کے اس پہ یہ #2 #3 اور یہ تاج کیوں بنا ہوا آ رہا ہے کمنٹ میں بہت سارے لوگوں کی؟ والضحیٰ، اور ایسا کیوں ہے یہ؟ لاریب، حسین، انس، اسپیشل، ارشاد قادری کہاں ہیں؟ ارشاد بھائی شام میں آئیں گے شاید، انسٹاگرام پہ اگر لائیو ہوا تو نعت وغیرہ پڑھنے کے لیے شام میں آئیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ سوال جواب سنیے تھوڑے سے۔
ٹھیک ہے. پہلا سوال ہے زاہد بھائی کی طرف سے. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مینوکسیڈل لگانا کیسا ہے، نماز اس میں ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ایک ڈاکٹر نے مجھے ہیئر فال کے لیے ریکمینڈ کیا ہے مینوکسیڈل، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اصل میں مینوکسیڈل یا اس قسم کی کسی بھی دوائی کے اندر جو الکوہل لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ مطلب نشے والا پروڈکٹ نہیں ہوتا کہ جس ٹائپ کے الکوہل کے اندر نشہ ہو یا جس کو پینے سے آدمی کے اوپر نشہ ہو یا اس کو خمار طاری ہو جائے نا، اس طریقے کا نہیں ہوتا. باقی وہ ایک الگ فارم، ایک الگ کیمیکل ٹائپ ہوتا ہے جو دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے. بہت سی صورتوں میں تو آدمی اسے پیے گا تو وہ مر بھی جائے گا، جیسے سینیٹائزیشن میں یوز ہوتا ہے، شاید سینیٹائزر میں بھی ڈلتا ہے. مینوکسیڈل ٹائپ جو دوائی ہوتی ہیں ہیئر فال کی، تو اس کے اندر بھی اس قسم کا استعمال ہوتا ہے، اس کو لگا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اڑ بھی جلدی جاتی ہیں دوائیاں، اور ویسے بھی اس کو ڈرما رولر کے بعد رات میں لگانے کا ہوتا ہے. یہ تو رات میں لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ صبح تک تو چلا ہی جائے گا، اور پھر اس کو لگانے سے کوئی اس میں بدبو بھی عجیب سی یا ایسے کوئی مہک بھی نہیں ہوتی. تو اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آخری آپشن ہے، مطلب ایج وغیرہ ایسی ہے کہ اب گئے ہوئے بال واپس نہیں آنے کی امید ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر ایج ایسی ہے کہ دوسری دوائیوں سے کام چل سکتا ہے تو دوسرے علاج بھی پاسبل ہیں، ایسا نہیں. بس سائنٹیفک جو پروون ہے وہ مینوکسیڈل ضرور ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو سائنٹیفک پروون نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی لائف کے اندر ممکن ہے وہ کہ وہ بالوں کو ری گروتھ کرواتی ہیں. تو کوشش کر لیں کہ ان کا استعمال کر لیں اگر ہو سکے، لیکن کوئی چارہ نہ ہو تب اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ تلبینہ بنانے کا طریقہ سنت کے حساب سے بتا دیجئے، اس کو کھانے کا کیا سنت ٹائم ہے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں، تلبینہ کے متعلق جتنے بھی میرے پہ سوال آئے میں نے سب کو پرسنلی لکھ کے جواب دیے. میں تلبینہ کے بارے میں سیپریٹ ویڈیو بنانا جب تک ممکن نہیں سمجھوں گا آپ کے لیے، جب تک میرے پاس کوئی آڈیو فارم میں سوال نہیں ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ لوگ بدگمانی میں پڑیں یا کسی غلط فہمی کا شکار ہو. لوگ آج کل کم علم حاسد بہت سارے ہیں. اگر میں اس پہ اب تک سیپریٹ ویڈیو، کیونکہ اتنی کثرت سے سوال پوچھا جاتا ہے یہ اس کے سنت ہونے نہ ہونے کے بارے میں، بنانے کے طریقے کے بارے میں، گھر پہ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اور کس ٹائم میں کھانا سنت ہے وغیرہ وغیرہ، تو اگر میں بنا دوں گا تو بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ شاید میں نے کسی کے ایکسپوز کرنے کے یا اس کے اگینسٹ میں ویڈیو بنائی ہے. اب میں ای میل پہ سوال پڑھ کے بھی بنا دوں گا تب بھی اعتبار نہیں ہوگا. کچھ دل اتنے خبیث ہیں کہ ان کو اعتبار نہیں ہوگا کہ وہ سوال سچا ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے جب سوال آڈیو میں ہوتا ہے نا تو اس کو پلے کرنے میں تھوڑا اعتبار ہوتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی یہ سوال ہے، کسی نے پوچھا ہے. تو جتنے بھی اب تک یہ تلبینہ والے سوال لوگ کر رہے ہیں نا، یا تو ان میں سے کوئی آڈیو میں مجھے بھیجو گے تب میں آڈیو پلے کر کے ہی اس کا جواب دوں گا. ٹیکسٹ میں جواب نہیں دینا چاہتا، میں بھی ان چیز سے بچنا چاہتا ہوں سیپریٹ. باقی میں اس کو آپ کو جواب جو ہے نا پرسنل میں دے دوں گا جو آپ نے تلبینہ کے متعلق پوچھا ہے. لیکن آپ اگر آڈیو میں سوال کرتے تو میں آڈیو پلے کر دیتا یا آڈیو لگا کے جواب دیتا. ٹھیک ہے، کنٹروورسی سے میں بھی بچنا چاہتا ہوں. مجھے بھی شوق نہیں ہے کہ میں ہر اس قسم کا جواب بنا دوں فٹافٹ سے کہ جس میں مجھے لگتا ہے یہ تو بہت اچھا سوال ہے، میرے تو فیور کا سوال ہے، جلدی بناؤ. میں ان چیزوں سے تھوڑا بچتا ہوں. جب لگتا ہے کہ ہاں سالڈ چیز ہے، بولنا چاہیے، میں تب بولتا ہوں. تو اگر آپ تلبینہ والے جتنے لوگ سوال کر رہے ہیں نا مجھے آڈیو میں بھیجیں گے تبھی میں ویڈیو بناؤں گا ان کا آڈیو استعمال کرنے کے بعد، ورنہ ٹیکسٹ میں تو میں پھر آپ کو لکھ کے دوں گا. ٹیکسٹ بیس پہ میں بنانا نہیں چاہتا. حالانکہ لوگ اعتبار کر لیں گے کہ ای میل پہ ہی سوال آیا ہے اور میں اس کے جواب دے رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا پتہ سوال آیا بھی ہے نہیں ہے، اسکرین شاٹ لگا دوں گا تب بھی فرضی والا لوگ سمجھتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آڈیو میں سوال آئے گا، انشاءاللہ اس دن ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ایک سوال یہ ہے، کالج کلاس اور مدرسے کی وجہ سے پورا دن چلا جاتا، ہماری قضا نماز ادا نہیں ہو پاتی، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال تو اس قسم کا ہے جیسے آپ پہ کسی اس کی کمی پڑ رہی ہے اور میں اس کو آپ کو دے دوں یا ایڈ کر دوں. کیسے نماز پڑھنی ہو تو آپ ہی جانو گے، کیسے ٹائم نکالنا یہ بھی آپ جانو گے. میں کوئی اپنے 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے آپ کو نہیں دے سکتا کہ بھائی چلو میری طرف سے لے لو، آپ پہ ٹائم نہیں ہے نا. یہ مینیج کیسے کرنا ہے اس کا تو بندہ خود ہی اپنے ذات پہ غور کرے گا کہ نکالے گا ٹائم تو قضا عمری کس طرح پڑھی جائیں گی وہ دیکھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اسکول کالج یا جو بھی کام کاج کا سلسلہ ہے وہ ہفتے میں 1 دن ضرور آف ہوتا ہے، سنڈے ہو یا فرائیڈے ہو، جو لوگ چھٹی لیتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ
6 दिन या 7 दिन क़ज़ा उम्री नमाज़ पूरी करें। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि हफ़्ते में जो छुट्टी वाला दिन होता है संडे में अपने आराम में कमी कर लें और क़ज़ा नमाज जो है उसके बदले में मुकम्मल करें, क़ज़ा उम्री नमाज़ों को जल्द से जल्द पूरा करें। तो इस तरह भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। सोने में थोड़ी कमी कर दें, आराम में थोड़ी सी कमी कर दें, यानी एक तरीका ये भी हो सकता है, थोड़ा आराम में कम कर लेंगे तो मसला तब भी हल हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने मामले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो सवाल का हल आपको खुद मिल जाएगा। इसमें मैं तो बता नहीं सकता कि क्या करा जाए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि आप ठीक है 1 आध घंटा लेट सोएं, कम सोएं, 1 घंटा और 1 घंटे में क़ज़ा नमाज़ पढ़ें, हफ़्ते में कम से कम 1 दिन निकाल लें, इस तरह कर लें तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, फ़रहद सईद रज़वी, वालेकुम सलाम। मस्जिद में आ जाए तो धोना पड़ेगा कि क्या आ जाए मस्जिद में, किसको धोना पड़ेगा, नहीं समझ आया। क्या निकाह में सेहरा बांधना हदीस से साबित है? सेहरा बांधना हमारे हिंदुस्तान में शादी के अंदर एक रस्म है और हर रस्म हदीस से साबित होना ज़रूरी नहीं है। अगर हदीस से साबित नहीं भी है तो भी इसमें कोई ख़राबी वाली बात नहीं है, किया जा सकता है। ये कोई दीन समझ के कोई नहीं बांधता, इसको एक रस्म समझ के लोग करते हैं। और दुनिया की तमाम रस्में जब तक वो शरीयत से ना टकराएं जायज़ हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। फिर चाहे सेहरा बांधना हो या दूसरी शादी की रस्में हो, जब तक खिलाफ़ शरीयत नहीं होगी, जब तक उनके दलील की ज़रूरत ही नहीं है, वो ख़ुद ब खुद जायज़ हो जाएंगी जब तक खिलाफ़ शरीयत नहीं है। शरीयत नाजायज़ चीज़ों को रोकती है, बाकी में शरीयत छूट देती है कि आप चाहें जैसा भी करें। क्योंकि अगर मान लो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर चीज़ के जायज़ होने में शरीयत में आप दलील ढूंढेंगे, फिर तो सारी चीज़ें जो दीन के अंदर आजकल नई नई चीज़ें हैं, हर चीज़ के लिए आपको शरीयत का मामला जो है वो देखना पड़ेगा, ताकि आपको ये चीज़ मालूम चल सके कि भाई इसकी भी गुंजाइश है, इसकी भी गुंजाइश है या नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप इल्म दीन सीखें, अपने ऊपर से फ़र्ज़ उलूम, तो उससे जो है वो आपको आसानी हो जाएगी, चीज़ें समझने में, उसूल समझने में आपको आसानी हो जाएगी। एस शेख हैं, इनका सवाल ये है कि अलाइनर लगाकर फ्रंट दांत बड़े हैं, अलाइनर लगा सकते हैं, एम्बेरसिंग फीलिंग होती है, इनसिक्योर होते हैं, तो इस बारे में बताएं, क्या उसे पहन के वज़ू हो जाएगा? असल में आपने ब्रेशेस के बारे में मालूम किया है। अब ये अलाइनर और जो ब्रेस लगाते हैं दांतों में, दोनों में ब्रेसेस में फ़र्क होता है। एक तो ये फ़िक्स वाले होते हैं, जो फ़िक्स वाले भी होते हैं ना, तारों के जो बंधे हुए होते हैं, उससे ज़्यादा तो अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो रिमूवेबल भी आ गए, जिनको आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। वो वाले ज़्यादा सही हैं, तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं दांतों को अंदर करने के लिए, तो वज़ू तो उसमें हो जाएगा। ये कोई इतने सील पैक वाटर प्रूफिंग सिस्टम नहीं होता कि इसमें पानी ना जा सके। जो तार वाले भी होते हैं ना, उनमें भी लिक्विड तो आराम से पहुंच जाएगा, तारों में इतना गैप तो बीच में होता ही है। और जो वो फिक्स चीज़ लगी होती है ना छोटे छोटे, उसके अंदर भी पानी पहुंच जाएगा। पानी तो बहुत आसानी से जो है ना तरल होता निकल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप वैसे दांतों का इस्तेमाल करेंगे, रिमूवेबल है तो उनको हटा के वज़ू करा जाएगा, उनको हटा के गुस्ल किया जाएगा और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लोग उन्हें खाते पीते में भी हटाते हैं, वापस लगा लेते हैं, तो उसे लगा सकते हैं, उसे वज़ू गुस्ल के अंदर भी, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा वाटर प्रूफिंग सीलिंग सिस्टम हो कि जो दांतों के ऊपर फिक्स हो जाए और उसमें पानी जा ही नहीं सकता, फिर कोई मसला देखा जाएगा। लेकिन बाज़ार में शायद ऐसा कुछ है नहीं अभी। दांतों के मामले में तो शायद ये 2 ही प्रोडक्ट हैं, या तो बंदे ब्रेसेस लगवाते हैं दांतों में, या फिर ये अलाइनर होते हैं। ये आजकल तो ट्रांसपेरेंट टाइप भी आ रहा है ना, वाइट कलर के, तो उनको लगा सकते हैं। अगर ये पूछना चाहते हैं कि दांत बाहर हैं, उनको अंदर करना जायज़ है शरीयत में, तो अपने जिस्म पे कोई ऐसी तब्दीली कर सकते हैं जो जिससे जिस्म के अंदर खूबसूरती ही आती है, बदनुमाई नहीं होती। या कोई ऐसा ऐब है कि जो टेम्परेरी ठीक किया जा सकता है, ऐसा ऐब ठीक करने में कोई ख़राबी नहीं है, जिसमें कोई परेशानी नहीं है। एक सवाल है कि तंजीम परासरा, पता नहीं क्या ईमेल आईडी, पूछ रहे हैं कि औरत का दूध जो निकलता है कपड़े पे लग जाए तो क्या हुक्म है, पाक है या नहीं? औरत का दूध तो पाक ही है, ज़ाहिर सी बात है, तभी तो उसको बच्चा पीता, नापाक कैसे हो जाएगा वो? और
ہیئر کلر کے متعلق ہے کہ گارنیئر اور دوسری کمپنی کے ہیئر کلر لگانے کے تعلق سے ڈارک براؤن نہیں کر سکتے، بلیک نہیں کر سکتے۔ ڈارک براؤن تو کر سکتے ہیں، ایسا ڈارک براؤن نہ ہو کہ وہ دور سے دیکھنے میں براؤن ہی نہ لگے، وہ دیکھنے میں اگر بلیک لگے تو ایسے والے براؤن سے بچو، اور کالا تو مطلقاً ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ وہی اس کی صورتیں ہوتی ہیں اگر جہاد وغیرہ کے معاملے میں جو صحابہ کرام کا لگانا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ تو اس میں یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر کلر نیچرل بھی ہو یا مہندی ہو، جس کو لگانے سے بال کالے ہو جائیں اور یہ جانتے ہیں کہ بال کالے ہو جائیں گے، اس کا لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ چیزیں کھانا یا ایسی چیزیں کھانا کہ جس سے جڑ سے بال کالے نکلیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جڑ سے بالوں کو کالا رکھنے کے لیے کچھ چیز کھائی جائے کہ بالوں کی سفیدی کے ایک قسم سے اگر عمر سے پہلے ہو تو وہ بیماری ہی ہے، تو اسے روکنے کے لیے چیزیں کھائی جا سکتی ہیں، لیکن کلر تو کوئی سے بھی لگا لے۔ اب کلر میں احتیاط یہ کرنا پڑے گا، بہتر تو سب سے یہی ہے کہ مہندی لگائی جائے، مستحب بھی ہے، زینت بھی ہے اسلام کی، اور دماغ اور عقل کو بھی جو ہے وہ بڑھاتی ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ مہندی سادی ہو تو اسی کو لگایا جائے، اور 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہ لگائی جائے۔ بہت سارے لوگ صبح لگاتے ہیں، شام کو دھوتے ہیں، اس میں 2 نقصان ہے۔ زیادہ اگر مہندی سوکھ کے ٹائٹ ہو جاتی ہے نا تو بالوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ مہندی لگا کے 1-1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں جب تک لگے کہ ہاں تھوڑی سالڈ نہیں ہوئی ہے اور وہ اس کو دھو لیں ہاتھوں ہاتھ تو ٹھیک ہے۔ باقی کلر بھی لگا سکتے ہیں، وہ کلر میں چھپری نہ لگے، بس ایسا دیکھنے کے ایسا مرغے والا انداز نہ ہو، بال کھڑے ہوئے ہوں اور کلر جو ہے نا مرغے کی طرح لگا لیا، لال پیلے آج کل جو کر رہے ہیں، تو وہ بھی فاسق اور فاجروں والے طریقے کار ہیں، یہ ان کی مشابہت میں آئے گا۔ تو ان کلروں سے بھی لگانے سے بچیں کہ جو بجائے کسی کو ایک اچھا یعنی جس کو گڈ لکنگ کرنے کے بجائے اس کو جوکر بنا دینا، ایسے کلر لگانے سے بچیں۔ تو اس طریقے کے کلر بھی جو ہے وہ نہ لگائے جائیں۔ اب کلر چاہے گارنیئر کا ہو یا کوئی سا بھی ہو، جس کمپنی کا بائیک آؤٹ نہیں ہے بہتر ہے آپ اس کلر کمپنی کا لگا لیں، ورنہ تو مہندی ایک آپشن ہے ہی، سب سے سادہ سمپل مہندی لائیں، گھولیں، اس کو لگا لیں، ہر جمعے میں لگا لیں، اتوار میں لگا لیں، تو یہ زیادہ فائدہ دے گی۔ کالے کلر کے علاوہ دوسرا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آصف بھائی تھے گجرات سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال کہ واٹس ایپ پہ جو ایموجی اور موبائل کے کی بورڈ میں ایموجی لگائے جاتے ہیں، شان الہی۔ اچھا یہ شان الہی بھائی حضرت جی آپ بھی لائیو میں ہیں، مجھے لگ رہا ہے میں نے ابھی نظر پڑی میری کمنٹ پہ، اب پتہ نہیں ہے کوئی اور آئی ڈی ہے یا آپ ہی کی آئی ڈی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کی آئی ڈی ہو، خفیہ طریقے سے بڑے بڑے علماء لائیو سن رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں کوئی نہیں، کوئی غلطی ہوگی تو تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، ہاتھوں ہاتھ بتا دیا جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل کے اندر جو ایموجی استعمال ہوتی ہے، فون کے اندر کی بورڈ کے اندر جو استعمال ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ ناجائز ہے ایموجی بھیج کر سمجھانا کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے۔ اچھا، ایموجی بھیج کے سمجھانا کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، یا میں خوش ہوں، یا میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہوں ایموجی کے ذریعے، وہ ابھی ایموجی سیم لائیو میں بھی چل رہے ہیں، تو ایموجی بھیج سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر میں تو علماء کا اختلاف ہے ہی کہ اس کے اندر رعایت ہے کہ جو ڈیجیٹل ہوتا ہے وہ پکسل کے ذریعے سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو ایموجی ہے وہ تو ویسے بھی کوئی جاندار، میں نے تو ایسا ایموجی کی شکل کا کوئی دیکھا نہیں، بنا ناک کا آدمی، بنا کان کا آدمی، تو ایسا تو وجود بھی نہیں پایا جاتا شریعت میں۔ تو ایسی کوئی چیز کو جاندار بنا دینا کہ جس کا اصل میں کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ جاندار اس معنی میں کہ اس کی آنکھ ناک کان بنا دی، ہنستا ہوا چہرہ بنا دی، تو اس کے اندر کوئی خرابی والی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جاندار وہی ہوگا جو واقعی جاندار ہوگا، لیکن فی الحال تو پرنٹ آؤٹ نکالنے والی بات ہے، اور ایموجی تو کیونکہ ڈیجیٹل ہی رہتا نا، موبائل کے اندر سے نکلتا نہیں ہے، تو استعمال کرنے میں ایموجی وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک سوال یہ تھا حسنین علی ٹگار، اگر کوئی اعلانیہ کفر کرے تو کیا اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی؟ کیا یہ فروعی مسئلہ ہے یا اعلانیہ توبہ لازم ہے، اور کیا تنہائی میں توبہ نہیں ہوگی؟ اس معاملے میں کیا اصول ہے، کیا اس میں علماء کا اختلاف ہے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل واضح ہے کہ چھپے جرم کی چھپی ہوئی توبہ
اعلانیہ جرم کی اعلانیہ توبہ، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اعلانیہ کفر کیا یا اعلانیہ گناہ کیا، تو گناہ کے اندر بھی ایک دو قسمیں ہوتی ہیں کہ اگر بندے نے صرف گناہ کیا تو گناہ خود کی ذات سے کیا یا اس کا گناہ کا کسی اور کی ذات سے بھی کنیکشن ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پیسے چھینے، اب یہ گناہ بھی ہوا اور اس کا تعلق دوسرے کی ذات کے ساتھ بھی ہے، تو ایسے جرم کی تو توبہ نہ اعلانیہ قبول ہوگی نہ ہی چھپ کے قبول ہوگی جب تک وہ اس کی تلافی نہ کر دے۔ تو جس گناہ کا تعلق اس کی تلافی کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، توبہ پلس اس کی تلافی، کہ بندہ اس گناہ سے توبہ بھی کرے، ساتھ میں وہ چیز کو ادا بھی کر دے جس کے تلافی یعنی اس کی کر دے کہ جس کا تعلق جڑا ہوا ہے اس گناہ کے ساتھ۔ مثلا پیسہ چرا لے کسی کا، قرضہ مار لیا، یا کوئی ایسا معاملہ کرا کہ جس کے تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کو ذلیل کر دیا، تھپڑ مار دیا، اس کی حق تلفی ہوئی، تو اس تلافی کا بھی کنیکشن ہے۔ تو اس سے تو پھر خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ اگر شریعت میں ایسا اصول ہوتا نا خالی توبہ سے کام چل جاتا تو لوگ پورا ATM لوٹ کے لا کے گھر میں توبہ کر لیتے، بس سوچتے کہ توبہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے قسم کے مسئلے توبہ سے حل نہیں ہوتے، یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بندے کا گناہ کا تعلق کسی تلافی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہے کہ بندہ خود گناہ کوئی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دے گا حشر میں۔ تو ایسے توبہ میں دیکھا جائے گا، اگر گناہ چھپ کے تو اس کو چھپ کے توبہ کی جائے گی۔ گناہ اعلانیہ جیسا کہ آپ نے کہا کفریہ بولا، تو اس کی توبہ پھر اعلانیہ ہی کی جائے گی۔ اب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اعلانیہ توبہ میں مان لو کسی مجمع میں توبہ گناہ کیا، ہم نے کوئی غلط عقیدہ کفریہ بول دیا کسی مجمع میں، اب واپس اس مجمع کو کلیکٹ کرنا تو پاسبل نہیں ہے۔ تو شریعت میں ایک اصول ہے کہ آپ اگر اتنے مجمع کو سیم لوگوں میں توبہ نہیں کر سکتے تو اتنا ہی کثیر مجمع ہونا چاہیے جہاں آپ توبہ کر رہے ہو، وہ بھی چیز چل جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے 100 لوگوں کے سامنے کسی بازار کے اندر کوئی معاملہ کرا، کوئی گناہ کا کام، اب واپس وہی 100 لوگ اس بازار میں آپ کو نہیں ملیں گے، تو آپ اعلانیہ کسی بھی دوسرے کم سے کم 100 یا اس سے زیادہ لوگوں میں وہ توبہ کر سکتے ہیں، مطلب اتنی ہی تعداد ہونی چاہیے جتنی تعداد ہے بہتر یہ، اور اگر وہی لوگ ہوں تو یہ تو پھر سب سے اچھی بات ہے۔ جیسے علاقے میں کسی کے بارے میں بد عقیدہ ہونا مشہور ہے کہ بھائی اس کا، میں صرف مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے، کہ کسی کا نظریہ قادیانیوں والا ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے، اور یہ علاقے کے اندر مشہور ہے، علاقے کے اندر ہزاروں لوگ رہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص جو ہے نا نبوت کے بارے میں تھوڑا ہلکا نرم گوشہ رکھتا ہے، نبی کے آخری و نبی ہونے میں۔ اب اس کا تعلق کیونکہ ایسے کفر کے ساتھ ہے کہ جس پہ علاقے والے اس کے گواہ ہیں۔ اب مان لو آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جی بندہ اکیلے توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اگر یہ اکیلے میں توبہ کر بھی لے گا تو پتہ کسے چلے گا کہ اس نے قادیانیت سے توبہ کر لی یا اپنے کفریہ عقیدے سے توبہ کر لی؟ تو اس لیے گواہ ضروری ہے تاکہ لوگ بھی تو اس کا کفن دفن کر بھی تو دیں، اس کو فاسق تو نہ سمجھے، کافر تو نہ سمجھیں، تو اس لیے لوگوں کو گواہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے جب اعلانیہ گناہ ہوگا۔ تو جس کے برا ہونے میں لوگ گواہ ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ عقیدے نظریے کے معاملے میں برا ہے، تو جب وہ سدھر جائے گا اپنے کفر سے توبہ کرے گا تو وہ واپس لوگوں کو آگاہ کر دے گا، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے آگاہ کرتا چلا جائے، یعنی جن سے بھی بولے ان سے کہہ دے آگے لوگوں کو بتا دینا جی میں نے اپنی اس چیز سے توبہ کر لی، جن سے بھی کانٹیکٹ ہوتا رہے وہ دھیرے دھیرے سب کو اپڈیٹ کر دے کہ جی میں نے اس چیز سے جو ہے نا توبہ کر لی، اس طرح سے اس کا توبہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جتنے لوگوں میں توبہ کی واپس اتنا وہ لوگ ہوں، یعنی جتنے لوگوں میں اعلانیہ گناہ کیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے غالباً فتاوی رضویہ میں ایک اصول اور بیان فرمایا کہ جیسے اعلانیہ گناہ اعلان، ٹھیک ہے نا، جو گناہ اعلان کے ساتھ ہو اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہی ہوگی اور اس کا رجوع بھی اعلانیہ ہوگا۔ آج کل بہت سارے انفلوئنسر تو مطلب دھیان ہی نہیں دیتے اس چیز پہ، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اگر آگاہ بھی کیا جائے تو اس کی اعلانیہ توبہ رجوع کرنے سے ان کو آتی ہے، بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی گناہ جو آپ اعلانیہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے چوری کی لوگوں میں بتا دیا، آپ نے ایسا کام کیا لوگوں میں بتا دیا، آپ نے نمازیں چھوڑی اور لوگوں میں بتا دیا، تو آپ کو اس گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہی کرنی پڑے گی۔ وہ اعلانیہ گناہ کا اظہار بھی جو ہے وہ گناہ ہی ہوتا ہے، اور جب گناہ پہ آپ لوگوں کو گواہ بنائیں گے تو اپنی توبہ پر بھی گواہ بنائیں، اپنے رجوع پر بھی لوگوں کو گواہ بنائیں۔ اچھا جی، یہ ہیں وضو ٹیک اسٹار ورلڈ۔ وضو کرنے کے بعد ناپاک کپڑے دھونے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ ناپاک کپڑے دھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ناپاک کپڑے دھونے سے کیا ٹوٹ جائے گا وضو؟
एग्ज़ाम फ़ीस भरने के लिए गोल्ड लोन लेना कैसा है? एग्ज़ाम फ़ीस नहीं भरी तो 6 महीने की बैक हो जाएगी और इसमें नुकसान हो जाएगा। और इस सूरत में क्या कर सकते हैं, पहले देखें अगर कर्ज़े वगैरह का मामला हल हो जाए तो कर्ज़ा लेकर किसी यार दोस्त जानने वाले से पैसा चुका दिया जाए। लोन से बेहतर है कर्ज़ा लेना। कर्ज़ा लेना इसलिए बेहतर है क्योंकि एक तो हदीस के अंदर कर्ज़ा देने की फ़जीलत भी है, तो अगर देने वाला अच्छी नीयत से देगा तो उसका सवाब पाएगा। दूसरी बात यह है कि कर्ज़ा देने में अगर बंदा ताख़ीर करेगा तो जितने दिन की मोहलत थी उसके ऊपर जितनी ताख़ीर करेगा देने वाले को उतने ही रकम सदका करने का सवाब मिलता रहेगा, जबकि देने से पहले नियत करी हो कि मैं सवाब की नियत से दे रहा हूँ। ठीक है। तीसरा ये है कि कर्ज़े में आपको एक्स्ट्रा रकम नहीं देनी पड़ेगी। आपने किसी से 10,000 रुपये लिए, जब आप 4 महीने 6 महीने का वादा करके उतने वक्त में लौटाएंगे तो उतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो कर्ज़ा बेहतर है। अगर आपको सोना रखना ही है तो फिर ये भी किसी लोन कंपनी से बेहतर है किसी मुसलमान के पास रख के पैसा ले लेंगे, भाई इतना रख लो मैं आपको वापस उतना दे दूँगा, तो मेरा सोना दे देना वापस कर देना, यानी एक ज़मानत के तौर पर रख दें, तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा देने से बच जाओगे। लेकिन कोई सूरत नहीं आती कि भाई नहीं मिलता, और अगर आप गोल्ड लोन लोगे और आसानी से चुका दोगे, ये आपको एतबार है, यानी गोल्ड डूबेगा नहीं, और तो ठीक है, फिर उस सूरत में आप ले सकते हैं अगर इतना मसला है मजबूरी का। तो ये सवाल है इवेंट काशिफ भाई ने पूछा है। अदोनी ये क्या है? अदोनी कौन सी जगह है? इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस हलाल है या ना हलाल है? इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस तो हलाल है, लेकिन ये इवेंट किस चीज़ को मैनेज करेंगे ये चीज़ देखी जाएगी। अगर कोई ऐसा इवेंट, यानी मुतलकन कंपनी है इवेंट मैनेजमेंट की, वो नाजायज़ इवेंट को मना कर देती है, जायज़ इवेंट को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। और अगर मुतलकन कंपनी तो वैसे इवेंट मैनेजमेंट की ही होती है। ठीक। अब उसमें इवेंट नाजायज़ और जायज़ दोनों तरीके से आते हैं। मान लो कोई एक इवेंट कराना है किसी कॉलेज के अंदर, इसके अंदर कोई भी खिलाफ शरीयत वाला मामला नहीं है, इनका कंपनी का जो है ना मैनेज करना है सारा, यानी उसके अंदर ये जो इकोसिस्टम या माइक या फिर जो भी मैनेज करेंगे इसको। खाने पीने का तो चलो दोनों तरफ से जायज़ है, खाने पीने तो कोई ख़राबी नहीं, लेकिन अगर इनका काम के अंदर कोई ऐसा मामला है कि वो उस सामान को देंगे और उसका वो नाजायज़ ही इस्तेमाल है, ऐसा इवेंट हो रहा है, उनको पता है कि ये सारी मदद नाजायज़ में जाएगी, ऐसे ही इवेंट का प्रोग्राम ना लें, बाकी जायज़ वाले का ले लें। जायज़ वाले का लेने के बाद अगर उसमें वो कुछ बाद में चीज़ें ऐड कर देते हैं तो वो उनकी सरदर्दी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने बोला कि भाई कहीं पे किसी हॉल के अंदर शादी वो प्रोग्राम है नॉर्मल, इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे आपने वो इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, जो अपनी सर्विसेज थी सारी दी। अब वहाँ पे उन्होंने, आपको ख़बर नहीं, किसी ने नाचने वाली बुला ली और नाच गाना शुरू कर दिया, तो उसमें आपका लेना देना नहीं है। ठीक है। आपने जो काम था वो कर दिया, चाहे वो अपने कैटरिंग में हेल्प की हो या दूसरी चीज़ों में, या फिर आप पर्टिकुलर बताएं कि आपका मेन मैनेजमेंट में क्या होता है, ओवरऑल देखना होता है, तो जायज़ तरीके के इवेंट लिए जा सकते हैं। और जिसमें पता है कि हाँ जी गाने का शो होगा, फ़िल्म का प्रमोशन होगा, या ऐसा इवेंट हो रहा है कि जिसके अंदर इस तरीके के नाजायज़ वाले मामले होंगे, तो फिर आप समझदार हैं, उसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे क्लाइंट को नहीं मना किया जा सकता है कि फ़िलहाल नहीं हो पाएगा इस तरीके का इवेंट। तो पहले ही पता चल जाता है कि इवेंट किस चीज़ का हो रहा है, तो ये फिर उसी पे डिपेंड करेगा। ये पूछ रहे हैं इमरान शायरी क्या ताजीम के लिए खड़े नहीं हो सकते? कौन ताजीम है? हो जाइए खड़े ताजीम के लिए, अगर कुछ कह रहा है वो खड़े होने के लिए तो हो जाइए। अरबाज भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है जो नमाज़ नहीं पढ़ता, सारा दिन घर में, अच्छा मेरा एक भाई है, नमाज़ नहीं पढ़ता, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, और जब उससे कुछ काम करने को बोलो तो वो कहता है कि नमाज के बगैर कोई काम किया जाएगा तो ये गुनाह है, नमाज नहीं पढ़ूँगा तब कुछ करूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा जब कुछ करूँगा। क्या बेनमाजी का कोई काम करेगा तो उसके करने से गुनाह होगा? नहीं। अगर ऐसा होता कि बेनमाजी कोई काम धंधा करेगा तो उसका पैसा नाजायज़ हो जाएगा, तो जब तक ये नमाज़ नहीं पढ़ रहा खाना भी मत दो इसको, बोल दोगे जब तक नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो खाना भी तुम पे नाजायज़ हो जाएगा, तो तुम्हें दिया क्यों जाए खाना? ये काम ना करने के बहाने इन जनाब के काम चोर हैं, तो घर में पड़े हुए होंगे। ठीक है। और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इसलिए काम भी नहीं करेंगे, ये एक बहाना पकड़ लिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। नमाज एक अलग इबादत है, काम धंधा एक अलग इबादत है। ठीक है।
यानी हलाल कमाना एक अलग इबादत, नमाज एक अलग इबादत। अगर आप एक चीज़ नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, तो फिर ये थोड़ी ना कि काम धंधा भी नहीं किया जाएगा, घर में पड़े रहेंगे। जब तक नमाज नहीं पढ़ूँगा, जब तक काम नहीं करूँगा, फिर तो जब तक खाना भी तो खा ही रहे हैं ना घर के अंदर, तो खाना कहाँ से आ रहा? उसके लिए पैसे नहीं चाहिए, खाने के लिए, घर की ज़रूरत के लिए पैसे नहीं चाहिए। तो अकल तो है इनके पास, इतनी अकल तो होनी चाहिए कि घर के अंदर अगर पैसे कहाँ से आएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे, घर वाले कह रहे हैं अगर नमाज़ पढ़ने को या काम करने को, तो करना चाहिए। नीड अर्जेंट आंसर इन व्हाट्सअप नंबर प्लीज़। ये है शायद दुबई से। क्या लिखा है? नीड अर्जेंट आंसर इन व्हाट्सअप नंबर प्लीज़। समझ में नहीं आई मुझे ये इंग्लिश क्या है। वैसे मैं व्हाट्सअप नहीं चलाता, ये मैं पहले भी बहुत गला फाड़ फाड़ के कह चुका हूँ कि मेरे नंबर पर व्हाट्सअप नहीं है। जो मेरा पर्सनल नंबर है उन पर व्हाट्सअप मैंने नहीं एक्टिव कर रखा, तो इसलिए कुछ फ़ायदा नहीं है। व्हाट्सअप नंबर लोग बार बार मांगते हैं, ये बात मैंने कई बार बता दी है। और एक सवाल ये है, क्या आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए था प्लीज़, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? अब इन साहब ने एक मेल तो ऐसे ही ख़राब कर लिया, ये पूछने में क्या मुझे जवाब देंगे, जबकि ये ईमेल आईडी लोगों के ज़रूरत के सवाल जवाब के ही लिए बनी हुई है। अब जब ये सवाल करेंगे मैं इसका रिप्लाई दूंगा, जब ये सवाल करेंगे तो अब इनका नंबर ना जाने कब आएगा। वैसे ही मेल की पेंडेंसी बहुत चल रही है, तो बेहतर ये है कि सवाल ये पूछने के बजाय कि मैं एक सवाल कर लूँ, एक मेल ख़राब करते हैं आप, इससे बढ़िया है डायरेक्ट सवाल ही कर लिया करें। तलाक़ के बारे में एक सवाल है और ये पूछना चाहते हैं, खड़े हो सकते हैं क्या? वहाँ भी मना करते हैं। सवाल अधूरा अधूरा क्यों लिख रहे हो भाई? नींद में हो क्या हो? खड़े हो सकते, कहाँ खड़े हो सकते हैं? वहाँ भी मना करते हैं, खड़े होने से मना कर रहे हैं। वहाँ भी तो बैठे रहो। समझ नहीं आ रही मुझे तो सवाल क्या खड़े हो सकते हैं, कहाँ खड़ा होना है आपको? एक बार में सवाल को मुकम्मल लिखा करो। आधा कल लिख के आए हो लाइव में, आधा आज लिख रहे हो, तो क्या समझ में आएगा मुझे? ये कहते हैं कि 3 तलाक़ के बाद 3 तलाक़ एक साथ दे दी औरत को और वो औरत दोबारा निकाह करना चाहती है, निकाह कर सकती है बिना रुखसती के, वापस तलाक़ दे दे वापस? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि 3 तलाक़ दे दी, दूसरा निकाह कराने के बाद वो शख्स रुखसती करे बग़ैर उसको निकाह करे और तलाक़ दे दे, तो क्या वापस पहले वाले से निकाह हो जाएगा या नहीं? क्योंकि आपने एक वीडियो में बोला था कि अगर रुखसती से पहले तलाक़ हो जाती है तो इद्दत की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी आप हाथों हाथ दूसरा निकाह करना चाहते हैं, पहला वाले शौहर से निकाह करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वो जो मसला है ना कि अगर इद्दत नहीं गुजारनी औरत को और निकाह होते ही हाथों हाथ तलाक़ हो गया, वो तो फ्रेश निकाह के अंदर मसला है कि जिसके साथ 3 तलाक़ का मसला जुड़ा हुआ ना हो, यानी अलग से निकाह हो रहा हो, उसमें 3 तलाक़ का लेना देना ना हो, पहले शौहर का लेना देना ना हो। वैसी औरत अगर निकाह करे और हाथों हाथ उसकी इद्दत यानी तलाक़ हो जाए रुखसती से पहले, रुखसती से मुराद ये है कि खिलवत शौहर के साथ तन्हाई ना गुजारी हो उसने और उसकी तलाक़ हो जाए, तो फिर उसको बग़ैर इद्दत गुजारे ही हाथों दूसरा निकाह करने की इजाज़त होती है। लेकिन ये जो आप 3 तलाक़ वाला केस बता रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसके अंदर तो ज़ाहिर सी बात है कि जो नया शौहर बनेगा वो पूरा हक़ रखता है कि वो हाथों हाथ तलाक़ दे या ना दे। उसको कोई शरीयत में प्रेशर नहीं डाल सकता कि आपको तलाक़ देनी है। तो इसलिए वो जो दूसरा शौहर है वो रुखसती के बाद ही तलाक़ देगा, जब वो पहले वाले से अपनी मर्ज़ी से देगा, वो भी जब ये पहले वाले से निकाह में जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। अगर इस तरह से होता इतना आसान कि भाई ऐसे ही मामला कर दो, तो लोग तो तलाक़ को खेल तमाशा बना लेते, आजकल मुआशरे में है भी। तो इसलिए ये तो जायज़ और हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है तलाक़ लेना या तलाक़ का मुतालबा करना बिना इजाज़त शरई। जहाँ शरीयत इजाज़त देती है कि ज़ालिम है, बदमज़हब है, अक़ीदों में ख़राब है, और शरीयत मुतालबा करती है कि वहाँ तलाक़ ले लिया जाए, वो एक सूरत अलग है। वरना तो बिना वजह इस तरह से तलाक़ मांगना भी हराम है औरत का, और तलाक़ बेवजह का देना भी जायज़ नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ तलाक़ लिया, हाथों हाथ निकाह करा, फिर उससे तलाक़ ले ली और फिर हाथों हाथ पहले से निकाह कर लिया, ऐसा नहीं होता। इसमें दोनों तरफ की इद्दत गुजरेगी। पहले तो उसकी जो उनने पहले तलाक़ें दी हैं उसकी इद्दत गुजरेगी, उसके बाद ये निकाह होगा और निकाह के साथ खिलवत भी इख्तियार किया जाएगा, शौहर बीवी के ताल्लुकात कायम होंगे। फिर ये शौहर अपनी मर्ज़ी से तलाक़ देगा, चाहे 1 साल रखे 10 साल रखे, वो उसका इख्तियार है। और उसके बाद वो तलाक़ देगा तो ये फिर दोबारा इद्दत गुजारेगी। फिर इद्दत के बाद ही ये साबिक़ा शौहर से जो है वो जो इसका पहला शौहर रहा है उसके बाद तब उसके निकाह में जाएगी। तो वो मसला इस तरह से तलाक़ के साथ नहीं है, वो मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा जी,
चलिए आधा घंटा हो गया, फिर असर का भी शायद वक्त हो गया। ओ शेख जावेद साहब, पहला ही बंदा मुझे ऐसा मिला है जिसने ये बात बोली है। गौसे आज़म का मर्तबा बड़ा, सबसे बड़ा मदद करने वाला, तो अल्लाह सबसे बड़ा मदद करने वाला है, यानी जावेद अख्तर। नहीं समझ आया मुझे आपका सवाल। किसी के रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो सकते हैं, वहाँ भी मना करता है, बोलता है कि हदीस है कि जो किसी की रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हुआ उसे जहन्नम में डाला जाएगा। ऐसी कोई हदीस नहीं है कि जो किसी रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होगा वो जहन्नम में डाला जाएगा, ठीक है। और वहाबी के लिए तो खैर नहीं खड़े हो सकते, उसकी तो रिस्पेक्ट नहीं हो सकता, वो अपने मुतालिक समझ रहा हो। हदीस इस तरह है कि जो ये ख़ुद के लिए सोचे, यानी ख़ुद के लिए ये ख़याल रखता हो कि लोग मेरी रिस्पेक्ट में खड़े हों, जो बंदा ख़ुद अपने गुमान में ये चाहता है, यानी ख़ुद पसंदी के रद में है वो हदीस, कि अपनी अना के लिए कोई समझता हो कि जी लोग मेरे सम्मान में खड़े रहें, मेरे ताज़ीम में लोग खड़े हों, जिसको ये आरज़ू और हसरत हो अपनी ताज़ीम करवाने की, उसके लिए वो लोग ख़ुद खड़े हो जाएं अपनी ताज़ीम, किसी की ताज़ीम के लिए, उसमें कोई मना नहीं। इसके लिए पहली बात तो मैं सेपरेट एक वीडियो बना चुका हूँ, आप पता नहीं कहाँ सो के उठ के आए हैं, आज 3 दिन पहले ही वीडियो डाली, और हो सकता है वो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो हो अभी चैनल पे लेटेस्ट ही, तो वो आप वीडियो देख लो, ताज़ीम में खड़ा होना, उलमा की ताज़ीम में खड़ा होना कैसा, तो उसके अंदर सारी तफसीलात आपको जो है वो मिल जाएंगी। मैंने इसके बारे में शायद पहले भी एक लाइव में जवाब दिया है ताज़ीम के लिए खड़े होने के मुतालिक, और इस बार भी जवाब दिया। चलिए अज़ान शायद होने लगी मुझे लग रहा है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। असर का टाइम हो गया, फिर दोबारा इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो जो है वो लाइव आएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल जिनके जवाब हो गए वो काफ़ी, फिर इंशाल्लाह। तखस्सुस भी किया है साकिब अशरफी? नहीं, तखस्सुस नहीं किया, इंशाल्लाह ऑनलाइन अभी जारी है, इंशाल्लाह हो जाएगा, टाइम के साथ ज़िंदगी रही तो सब हो जाएगा, फ़िक्र ना करिए। आपके ओहो माज शमशी एक रेट लगा दी, वहाबी वहाबी नज़दी वहाबी, समझ नहीं आ रही, सवाल भी नहीं है शायद इसमें तो कोई। से आज़म माज शमशी कोई वहाबी है क्या? मतलब कमेंट के अंदर, ये लाइव के अंदर ये कह रहे हैं कि गौसे आज़म का मतलब होता है सबसे बड़ा मदद करने वाला, तो सबसे बड़ा मदद करने वाला तो अल्लाह है, इसके ऊपर एतराज़ का जवाब चाहिए। आप इसका जवाब दे देंगे ना एतराज़ का, एतराज़ करने वाले फिर भी एतराज़ करते रहेंगे, मेरे हिसाब से टाइम की बर्बादी है ऐसा जवाब देना। अगर आपको सीखना है तो वीडियो बनी हुई है कि गौसे आज़म का मतलब क्या है और अल्लाह के मुकाबले में मतलब क्या होता है, आला हज़रत का मतलब क्या होता है, नबी के मुकाबले में किसी को आला हज़रत कहने का मतलब क्या होता है, उनके लिए सब वीडियो बनी है। जिन लोगों को आप जवाब देना चाहते हैं उनको अगर समझना ही होता तो वो एक नया फ़िरका बना के बैठते, वहाबिज़म का कभी नहीं बैठते, तो उन लोगों को समझना ही नहीं है, ठीक है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें कि गौसे आज़म का मतलब बड़ा है तो किसी को गौसे आज़म नहीं कह सकते, तो ऐसे बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला के नाम हैं जो लोगों के भी रखे जाते हैं। तो क्या अब किसी को ये कह सकते हैं कि किसी का नाम करीम हो तो कुरान तो अल्लाह ताला करीम कहता है, तो अभी ये करीम किसी और को करीम नहीं कह सकते? क्या दोनों करीम बराबर हैं? तो मतलब किसी का ज़ाती तौर से करीम होना और किसी का अल्लाह की अता से करीम होना, उन दोनों में फ़र्क है। इसी तरह माँ भी बहुत ज़्यादा रहम वाली होती है, ठीक है, और अल्लाह ताला भी बहुत रहम वाला, तो क्या माँ को खुदा समझा जाता है? ये बिल्कुल जाहिलाना बात है। मतलब गोबर खाने वाला बंदा ही होगा कोई इतना बदबख्त के जो रोटी ना खाता हो, उसका ही ऐसी सोच और ऐसी घटिया थिंकिंग होगी। कुरान पाक तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ है अल्लाह ताला की। तो अब सारी तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की होगी, रसूल की तारीफ़ नहीं होगी, औलिया की तारीफ़ नहीं होगी। वहाबी अपने बाप की तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि कुरान ने क्या तय कर दिया कि तमाम अल्लाह की हैं, तो मतलब सारी अल्लाह ही के लिए तारीफ़ करो, किसी और के लिए करोगे तो जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल जाहिलाना उसूल है कि किसी को गौसे आज़म अपनी कह सकते क्योंकि वो गौसे आज़म का मतलब मददगार है। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए गौसे आज़म का जो लक़ब है वो किसी और मायने में, अल्लाह ताला जो मददगार है वो ज़ाती तौर से किसी और मायने में। ये तो समझ मतलब एक 10 साल का बच्चा भी इतनी समझ रखता है कि अल्लाह के लिए कोई मददगार होना और बंदे का मददगार होना क्या है।
डॉक्टर भी शिफ़ा देता है, डॉक्टर का शिफ़ा देना और अल्लाह का शिफ़ा देना क्या है, ठीक है। और इसी तरह कोई बंदा कारोबारी होता है तो उसका रोज़ी कारोबार से आना और अल्लाह ताला रोज़ी का इंतज़ाम करना, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये तो लोग जानते हैं जो अक्ल वाले हैं, जिन पे अकल नहीं है तो उनको आप समझा भी नहीं सकते, इसलिए टाइम वेस्ट ही होगा। वहाबियों को समझाना मतलब कुत्ते को समझाने से भी बदतर है। शायद कुत्ता समझ जाए, वहाबी नहीं समझेगा। अस्सलाम वालेकुम। मुसीबत